सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरों के खास बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। अज 22 अक्तूबर है, दिन शनिचरवार है। नानकशाही संमत 554 के मुताबिक अज 6 कत्तक है। खबरों के इस खास बुलेटिन दे विच सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां दस दिंदे हां। सब तो पहली खबर आम आदमी पार्टी की सरकार और पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित के विचाले वधदे हुए टकराअ नूं लैके है। पिछले समय तो कई मुद्दों नूं लैके दोवां दे विचाले चल रहे तकरार के हालात ये हो गए ने कि कल पंजाब के राजपाल बनवारी लाल पुरोहित नूं प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी पैगी। आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ राजपाल खुल के सामने आ गए ने। राजपाल ने प्रैस कॉन्फ्रेंस करके साफ लफ्ज़ों के कह दिता है कि जे उपकुलपति नूं अहुदे तो ना हटाया गया तो कानूनी मशवरा लवांगा। मसला पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी लुधियाना के नवे लाए गए वाइस चांसलर डॉक्टर सतबीर सिंह गोसल की नियुक्ति का है। राजपाल ने वीसी की नियुक्ति नूं रद्द करने के लिए पिछले दिनी हुक्म दिते सन, जिन्हां नूं मन्नण तो आम आदमी पार्टी ने इनकार कर दिता सी, पर राजपाल भी डट गए ने अपने स्टैंड ते कहा कि बतौर चांसलर मैं वीसी की नियुक्ति रद्द करने का अधिकार रखता हाँ। पुरोहित ने कहा कि यूजीसी नियमां नूं पासे भी रख दईए तो हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एक्ट 1970 के मुताबिक राजपाल बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का चेयरमैन हुंदा है अते यूनिवर्सिटी का चांसलर भी राजपाल हुंदा है। एक्ट मुताबिक चांसलर की प्रवानगी लाजमी हुंदी है। राजपाल ने कहा कि चांसलर होने के नाते कुछ भी गलत होने ते मैं बोलांगा। उन्होंने उपकुलपति की नियुक्ति की समुची प्रक्रिया उत्ते चानना पाया। तमिलनाडु का हवाला दिंदियां कहा कि उत्थों के राजपाल रहिंदियां उन्होंने 27 वाइस चांसलर लाए सन। यूनिवर्सिटी के वीसी की म्याद विच वाधे लई तां सरकार ने 3 वारी फाइल भेजी सी ते नवीं नियुक्ति विच सरकार राजपाल की भूमिका तो इनकारी क्यों हो रही है। पुरोहित ने सुप्रीम कोर्ट के केसां के हवाले नाल कहा कि चांसलर नूं वीसी की नियुक्ति विच नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने गुजरात और बंगाल के अदालती फैसलों तो भी जाणू करवाया जो राजपाल के पक्ष विच भुगतदे ने। स्पष्ट संकेत दिते कि उपकुलपति की नियुक्ति के मामले में मैं पिछे हटन वाला नहीं हाँ। इत्थों तक कहा कि संविधान की रक्षा लई जिथे कुछ गलत होएगा मैं बोलांगा। राजपाल ने अपने तजर्बे की गल भी की अते सूबा सरकार नूं तजर्बे तो सीखण की नसीहत भी दी। दावा किया कि राज भवन का खर्चा भी 50% घट गया। जदों पंजाब च वीसी की नियुक्ति कोई भ्रिष्टाचार ना होने का सवाल किया गया तो राजपाल ने कहा कि घर नूं खुला तो नहीं छड्डिया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों लाए गए इल्जामां दे भी सीधे जवाब दिते। कहते मैनू उत्तों कोई हिदायत नहीं आती, मैं खुद बहुत सीनियर हाँ, मैनू कौन हुक्म देऊगा। इन्ना जरूर है कि जरूरत पैण ते मैं कानूनी सलाह जरूर लैंदा। कहते मैं राजपाल के अहुदे की मर्यादा का ध्यान रखता, मैं किसी ते कोई इल्जाम नहीं लाउंदा, पर मुख्यमंत्री नूं इस तरह दीयां गल्लां नहीं करनियां चाहीदियां। मुख्यमंत्री की चिट्ठी का हवाला दिंदियां यह भी कहा कि वीसी की नियुक्ति के मामले में कौम का कोई सवाल नहीं है। मैं खुद गुरु घरां दे विच जांदा हाँ, सिख कौम वर्गा कोई बहादुर नहीं है। सो टकरा कितना वध चुकिया है तुहाडे सब दे सामने है। आप सब लोगों के सामने पंजाब की धरती पर शपथ ली है मैंने कि आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। आई एम constitutional head of the state. Chief Minister should always remember this also. I am duty bound. और चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैंने संविधान की शपथ दिलाई है, मैंने दिलाई है, क्योंकि उन्होंने नहीं भूलना चाहिए, शपथ ली थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन की। पर ये इसको कम्युनल रूप देना, मैं तो पंजाब में आया हूँ ना, मैं तो सब गुरुद्वारे में गया हूँ, माथा टेकने गया हूँ, गुरु नानक देव जी का नाम करता हूँ। मैं तो आई एम मेरी हर स्टेज में मैं तो कह रहा हूँ एक नए मेरे को एक्सपीरियंस मिल रहा है। सिखों जैसे बहादुर कोई नहीं है, इतना बड़ा त्याग इतना सफर किया है पंजाब ने, इसमें कहाँ सवाल है ज्यादा पांच का। राजपाल की प्रैस कॉन्फ्रेंस तो बाद आम आदमी पार्टी ने भी जवाब दिता है। पार्टी के मुख्य बुलारे पंजाब तो मालविंदर सिंह कंग ने कहा कि यूनिवर्सिटी एक्ट की मर्यादा के उल्ट राजपाल वालों अपनी सरकारी ताकत का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। कंग ने एक्ट के वेरवे दे के राजपाल वालों किए दाविਆਂ ਨੂੰ रद्द कर दिता। कंग ने कहा कि राजपाल सियासी सलाह ते ही काम कर रहे हैं। पंजाब के मानयोग गवर्नर साहब ने अज पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की नियुक्ति को लैके एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की है, जिदे विच उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दीयां कुछ जजमेंटां दे हवाले दिते हैं। सो मैं मानयोग गवर्नर साहब नूं दसना चाहुंदा है कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिहड़ी आ ओह हरियाणा एंड पंजाब एग्रीकल्चर एक्ट 1970 जिहड़ा कि देश की पार्लीमेंट चों पास होया एक्ट है, उहदे आधार ते बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट करना जिहड़ी कि खुद मुख्तियार बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। पिछला पूरा इतिहास तुसीं चक के देख लो कि पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जदों भी वाइस चांसलर की अपॉइंटमेंट हुई है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने की। हाँ, जिथे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, सहमति ना बने तो डेफिनेटली चांसलर उत्ते इंटरफेयर कर सकता है।
ਸੋ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ, ਉਹਦੀ ਆਟੋਨਮੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਈਂਡਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਆਫਿਸ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਪਾਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਖਿਲਾਫ 3 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵੱਲੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ 21 ਮੈਂਬਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲੰਘੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਧੁਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਦਰ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣਗੇ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤਲਖ ਤੇਵਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਭੁਲੱਥ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਫਾਫਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪੈਂਤਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਵਰਕਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪਰਸੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੱਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀ ਕਰਵਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਡੀਏ ਦੀ 6% ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਗੋ ਬਾਗ ਨੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੱਲ ਅਹਿਮ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਦਿਨ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਚੱਲੇ ਨੂੰ। ਅੱਜ 14ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੌਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੱਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪੀਏਪੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 63ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪੁਲਿਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰਸੋਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਜਣੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਿੰਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੰਡਾ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਆਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੋਵੇਂ ਪਿੰਡ ਸਰਹਾਲੀ ਕਲਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ 9 mm ਦਾ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ 22 ਗੋਲੀਆਂ, 2 ਪਿਸਤੌਲ .30 ਬੋਰ ਤੇ 9 ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਤਕੀ ਫੇਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ 1760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਫੌਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 8 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤਣਾਅ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਤਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਆਪ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦਮ ਘੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਹੇਮਕੁੰਟ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 15,000 ਫੁੱਟ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਕਰੀਬ 1163 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਮੀਤ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਰਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਰੋਪਵੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਸਗੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਪਵੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਰਾਹ ਵਾਸਤੇ ਰੋਪਵੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ NOC ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਐਨ ਆਖਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਟਰਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰੋਪਵੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 12.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਰੋਪਵੇ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਹ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 19 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਇਹ ਰਾਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਰੋਪਵੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 45 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਿੰਦਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 2024 ਤੱਕ ਰੋਪਵੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਚੂਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਸਖਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਤੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਛੋਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਰਾਸਦੀ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਯੂਪੀ ਸਮੇਤ 3 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੇਰੀ ਅਦਾਲਤੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2002 ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਮਹਿਲਾ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਜੈ ਰਸਤੋਗੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ CT ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵਧਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੇੜੇ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ। DC ਮਾਨਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। DC ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ DC ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 6 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੱਕ ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰਹੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਵੱਡੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੋਹਫੇ ਨੇ। 4 ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡੀਏ 6% ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 11% ਡੀਏ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਭਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰਵੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 6% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 6% ਡੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਲਿਜਾਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਹੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਥਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਅਦਾ ਪੁਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ 올ਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ। ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜੀਪੀਐਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 6 ਤੋਂ 10% ਹਿੱਸਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕ ਪੈਸਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੇ ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਖਰੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ 50% ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਪੀਐਫ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਤੋਂ 10% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਥਿਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 80 ਅਤੇ 20 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਰਹੇਗਾ। 80% ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, 20% ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, 50% ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਭਰਤੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ 50% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਭਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੱਕ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਨਗੇ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਆਈ ਸੀ ਗੱਲ ਕੀ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟੋਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਮਤਲਬ ਭਰਤੀ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ 80 ਤੇ 20% ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ? ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਅਨੁਪਾਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ CLU ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਘੰਟੇ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਵੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਟਰੈਵਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਡੱਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਕਦੇ ਡਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਡਰਨਗੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖੜਨਗੇ, ਨਾ ਕਦੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਸਨ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਗੇ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ
ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਓ ਤੇ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੈਟ ਹਿਮ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਦੀਵਾਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੰਘਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋਈ ਨੂੰ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 41 ਮੈਂਬਰੀ ਐਡ ਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ HSGPC ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਝੱਲਿਆ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਫਵਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰੇ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਿਆਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ, ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਈ ਫੌਜ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਈ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੇ ਵਰਦਿਆਂ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਦੂਵਾਲ ਨੇ ਕਈ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਝੀਂਡਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਰੇ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਆਦਤ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, 10,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗਣੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ, ਉਹਦਾ ਤੇ ਧੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮਈਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਜਾ ਮੇਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮਤਲਬ। ਜਿੰਨਾ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਸੱਦਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਦਾਗੀ ਤੇ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਥੱਲੇ ਡਿਗੋੜੀ ਮਾਰ, ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਂ ਦਾਗੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦਾਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਸਿੱਖ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥਕ ਏਕੇ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੰਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਲੀਕਿਆ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਕੱਤਰਤਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ, ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤੇ ਰੂਪ ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਜਥੇ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਸਾਂਭਣ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ 'ਚ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਚੁਣਨੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੰਗਤ ਚੁਣੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਰੀਕੇ ਯੁਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਵਜੋਂ ਜੋ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਸੋਵਰਨ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ 3 ਧੁਰੇ ਵੀ ਸੁਝਾਏ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਥਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਮੁੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਰਾਜ ਸਿੱਖ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਦ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 1920 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਨਿਘਾਰਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੀ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਤੋਂ
ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਆਰ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਏ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਥੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਖੁਆਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 4 ਵਰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਾਜਸੀ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੰਥ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਮ ਮਿਲਵਰਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗੁਰਮਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਬਾਰੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਕੱਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਰੀਕ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਗੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪੰਥਕ ਏਕਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 19 ਦਸੰਬਰ 1927 ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਜੈਤੋ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੋੜ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਮਾਹਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਈਆ ਮੁਦਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਿਆ। ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਪਈਆ ਹੁਣ 83 ਰੁਪਏ 29 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗਵਰਨਰ ਡਾਕਟਰ ਰਘੂਰਾਮ ਰਾਜਨ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਮੋਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਲੂਵਾਲੀਆ, ਵੀ ਰੈਡੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਸ਼ਕਤੀਕਾਂਤ ਦਾਸ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰ ਬੇਵੱਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਲਕ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 10 ਲੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸਮਾਰੋਹ ਦੌਰਾਨ 75,000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਉਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਕੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਦਿਨੇ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਡੇਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡੇਰਾ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਰਸਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਹਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਕਲਮ ਛੱਡੋ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ। ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੜੇ ਭੰਨ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਅੱਜ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਘੜਾ ਭੰਨ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸੁੱਤੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਹੁੰਜਾ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ VOTING ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ MSP ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਏ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਣਕ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 15 ਜਾਂ 1700 ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਏਕੜ ਤੇ ਲਗਭਗ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ 1500 ਤੋਂ 1700 ਵਧੂਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਗਤ ਹੈ ਉਹ 2000 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਧਾਏ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ 4800 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 3100 ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਣਕ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ MSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਸੋ 4800 ਰੁਪਏ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ 3100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ। ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੋਰ ਗੂੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ 50% ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਮ ਰੌਲੇ ਪੈਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਛੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ C2+50 ਭਾਵ ਲਾਗਤ ਦੇ ਉੱਪਰ 50% ਮੁਨਾਫਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 300 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਜੇ 300 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਸਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ 300 ਪਲੱਸ 150 450 ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ 300 ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਐਕਸਟਰਾ
ਸਾਨੂੰ 150 ਰੁਪਇਆ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਆਏਗਾ। UGC ਅਤੇ AICTE ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਤੋਂ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਟਾਫ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੌੜ ਕਰਵਾਉਣ, ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ, ਭਾਸ਼ਣ, ਕੁਇਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। UGC ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਜੈਨ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਉਂਸਲ ਫਾਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੰਧੀ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਮੌਕੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਤੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਐਰਿਕ ਐਡਮਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਨੀਨਾ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।